फ्रेंड्स जय जगन्नाथ स्वागत देख आज हम देखा आम सप्तम श्रेणी एसएसटी है 7th क्लास एसएसटी सामाजिक विज्ञान जोटा आमर तार आम देखी प्रथम अध्याय है चैप्टर 1 देखी भारतर भौगोलिक विविधता है तार बर्तमान आम क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखा प्रश्न और अभ्यास कार्य को देखा। तो प्रथम रहा तुम मतरे भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन और सेगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली तुम कहीं भावुच है दुईटा गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य लिखा। तो प्रथम उत्तर लिख है तो मो मतरे है भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य है हिमालय है हिमालय पर्वतमाला एवं उत्तर भारतर विस्तृत समतल भूमि है। तो प्रथम देखा हिमालय पर्वतमाला विषय बहिर पाठ है क्वेश्चन आंसर गुड़िक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गोटे क्लास देखा। हिमालय भारतर उत्तर सीमार अवस्थित यह पृथ्वीर सर्वोच्च पर्वतमाला। हिमालय भारत को उत्तर दिगरू आसुवा अत्यधिक शीतल पवन सुरक्षा दे था। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र भाया अनेक नदीर है उत्पत्ति स्थल है उत्पत्ति स्थल हिमालय अटे। यही नदी गुड़िक कृषि जलसेचन जल विद्युत उत्पादन रे बहुत साहाय्य करते। तेणु हिमालय भारतर जलवायु कृषि और प्राकृतिक सुरक्षा पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ठीक अच्छे ये लिख नेक्स्ट कटा देखा थे लिख आसो कौन उत्तर भारतर समतल भूमि है ना। तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा गठित यही जो समतल भूमि अत्यंत उर्वर अटे। एठारे धान गहम आखु विभिन्न खाद्य शस्य प्रचुर परिमाण में चाष करा जाय थाए। यही अंचल रे जनबसति अधिक और अनेक बड़ सहर गढ़ी उठी। कृषि और अर्थनैतिक विकास रे यार अवदान बहुत अधिक अटे है एमती लिखित। नेक्स्ट लिख उपसंहार रे ये दुईटी भौगोलिक वैशिष्ट्य भारतर जलवायु कृषि अर्थनीति और जनजीवन उपरे गभीर प्रभाव पकई थाए। से मुझे भारतर सबुठ गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य बोली भावुँ लिखित। नेक्स्ट जा 2 नंबर को 2 नंबर प्रश्न रही जदि हिमालय न था भारत किपरि देखा जाता बोली तुम्हें भावुच ए संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख किंबा चित्र माध्यम तुम भावनार परिप्रकाश कर बोली कही। तो लिखा 2 नंबरटा। तो उत्तर लिख जे हिमालय भारतर सबुठार गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य अटे। जदि हिमालय पर्वतमाला न था तेरे भारतर भौगोलिक गठन जलवायु कृषि जीवन जनजीवन और प्राकृतिक संपद उपरे बहुत बड़ प्रभाव पड़ी था। लिख प्रथमे हिमालय उत्तर दिगरू आसुवा अत्यंत शीतल पवन को अटकाई रखे। यह नथिले लिख से शीतल पवन सीधा सड़क भाव में कौन होता ना सीधा सड़क भाव में भारतर समतल भूमि को प्रवेश करता एवं भारतर जलवायु अत्यधिक शीतल हो जाता। द्वितीयतः जदि आम देखा हिमालय मौसुमी वायु को अटकाई भारत में प्रचुर वर्षा होबार साहाय्य करता। हिमालय नथिले मौसुमी वायु भारत उपर वर्षा न करिकी आगक चली जाता जहाँफल कौन होता ना देशर अधिकांश अंचल वर्षार परिमाण बहुत कमी जाता एवं अनेक स्थान शुष्क मरुभूमि और सदृश देखा जाता। बुझीगल। नेक्स्ट जा आ कौन लिख ना लिख हिमालयर हिमबाहर गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु भली अनेक बड़ नदीर उत्पत्ति होती। हिमालय नथिले यही नदी गुड़िक रही न था किंबा जल प्रवाह बहुत कम होता। यार प्रभाव जो उत्तर भारत में उर्वर समतल भूमि सृष्टि हो न था। कृषि उत्पादन कमी जाता एवं खाद्य संकट चारिआडे देखा दे था। नेक्स्ट जा लिख यह सहित हिमालय भारतर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्राचीर भाव काम करे। यह नथिले अतीत विदेशी आक्रमण आहरी सहज हो पारि था। अनेक प्रकार वन्यजंतु उद्भिद और पर्यटक संपद रही न था। तेणु मो मतरे जदि हिमालय न था तेरे भारतर आज परी सबुज उर्वर और समृद्ध देश हो पारि न था। देशर जलवायु कृषि नदी परिवेश और जनजीवन संपूर्ण भाव में भिन्न रूप नहीं था।
ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହିମାଳୟକୁ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ରକ୍ଷା କବଚ ଏବଂ ଜୀବନ ରେଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମ ପାଇଁ। ଦେଖ ଯେ ଦେଇଛି ଭାରତକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଯାହା ପଢିଛ ତାହା ଆଧାରରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏପରି ଭାବୁଛ ଲେଖିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ଆର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଭାରତକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଏକ ମହାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ, ଜଳବାୟୁଗତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି, ପଶ୍ଚିମରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା। ଏଟା ଲେଖିବ ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା ରହିଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୂପ୍ରକୃତି ଭାରତକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି ବା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଭାରତରେ ଉଷ୍ମ, ଶୀତଳ, ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ, ବନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଅନେକ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା, ପୋଷାକ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରି ରହନ୍ତି। ଏହି ବିବିଧତା ଏକ ମହାଦେଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତେଣୁ ଭୌଗୋଳିକ, ଜଳବାୟୁଗତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାର ସମାହାର ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତମ ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ କି କି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 4ଟା ଲେଖିବ। ଦେଖ ତ ଲେଖିବ ମୁଁ ମହାନଦୀକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଉଛି। ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ହେଲା ସିଂହାୱା ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ହେଲା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ହେଲା। ଏହା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟରେ ଏହା ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଏହା କଣ ହେଇଛି ନା ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକିରି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ପରେ କଟକ ନିକଟରେ ଏହା ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକିରି ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକିରି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକିରି ମିଶି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କୋଉଠି ମିଶି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇକି ମିଶିଛି ହେଲା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମିଶିଥିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳ ଚାଷ କାମରେ ସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପିଇବା, ରନ୍ଧନ ଓ ଘରୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳର ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୌ ପରିବହନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନଦୀ ଆମର ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଭାରତର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କାହିଁକି କହିବା ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି 3 ପଟରୁ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି ହେଲା ଲେଖିବ ହେଲା। ଏବଂ ଏହାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚ ଓ ସମତଳ ମାଳଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପର ଆକୃତି ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୃଥିବୀର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଠାରେ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହି ମାଳଭୂମିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ପରି ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେହିପରି 3 ପଟରୁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରା ଯାଇଛି ହେଲା ବା ଘେରି ରହିଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଓ ମାଳଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଥିବାରୁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ
ଏଠି ତମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କୋଉ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଟି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛି ୟୁନେସ୍କୋ। ହେଲା, ତ ଦେଖିବ ତାପରେ 6ଟା ଦେଖ, ସେ କହିଥିଲା କଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କୋଉ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଟି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶଜ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ରଥ ଆକୃତି ହେଲା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 24ଟି ବିଶାଳ ଚକ ଏବଂ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି, ଯାହା ସମୟ ଓ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମାନବ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭା ଓ କୌଶଳର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ କୋଣାର୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନୋରମ। ସମୁଦ୍ରର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ କଳାକାର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ମହିମା ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଦେଲା ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଭାରତର 2ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୋଉ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ସେଟା ତମେ ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଉପକୂଳୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ମୋ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। କଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତ ଲେଖିବ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ। ସ୍ଥାନଟି ସମତଳ ଭୂମି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି କି ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି। ତାପରେ ନଦୀ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ପରି ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତାପରେ ଜଳବାୟୁ, ଏଠାର ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷାପାତ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏଟା ହବ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତାପରେ କଣ କରିବି, ତାପରେ ମାଟିର ପ୍ରକାର ହେଲା, କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଆଉ ତାର ବିଶେଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତାପରେ ବନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଞ୍ଚଳର ବଣ, ପର୍ବତ, ବନ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତାପରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ନିକଟତମ ହେଲା ବା ନିକଟତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଆଉ କଣ କରିବି ନା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ଜଳ ଓ ବନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଏହି ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଜୀବନଯାପନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଦେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତମର ଦେଲା କଣ ନା, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବାକୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଶୁଖାଇକିରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ କେମିତି କରିବ। ତ ଏଟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଦେଖ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ପନିପରିବା ଶୁଖାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା, ପନିପରିବା ଆମେ ଶୁଖାଇ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପନିପରିବାକୁ ଶୁଖାଇକିରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ପୁରାତନ ଓ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏହା କଣ କରେ ନା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଶୁଖେଇକି ହେଲା।
ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମ୍ବକୁ ଆଚାର କରିକି ଆମେ ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହାର ହେଲା ଲେଖିବ ପନିପରିବାର ପୋଷଣ ଗୁଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏକ ଦୁଇରେ କଣ କରିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରୋକିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳୁଛି ବୋଲିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବନି। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିବାଟା ଉପଲବ୍ଧ ଆମେ କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ ମଟର ଆମର ଅଲଗା ଦିନରେ ହେଲେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖାଯାଏ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରେ ତମର ଆସିବ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ କଣ ନା କଖାରୁ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଆଦି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ନା ଛୁରୀ ଦରକାର, ଆଉ ବାଉଁଶ ହେଲା ଚଟାଇ ବା କିମ୍ବା ସଫା କପଡ଼ା ଦରକାର ହେଲା ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ଦରକାର ହେଲା, ଯୋଉ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଜରି ପଲିଥିନ ଜରି ହେଇପାରେ, ଯୋଉ ଆମର ପ୍ୟାକେଟ ଜରି ହେଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା। ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ତାଜା ଓ ସଫା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବା। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, କଟା ଯାଇଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଚଟାଇ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଉପରେ ପତଳା ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ରଖିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, 3-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରଖିବା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇକିରି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିକି ତରକାରୀ କରିପାରିବା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ନା ଯୋଉ ଶୁଖା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହା ହେଲା ଆମର ବେନିଫିଟ। ତାପରେ ଉପସୁଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଲେଖିବ ପନିପରିବାକୁ ଶୁଖାଇକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ସହଜ, ଶସ୍ତା, ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କମେଇବା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ ହେଲା। ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଭେଲେବିଲିଟି ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ନ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9ଟା ଦେଖ। ବହୁ ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା 9 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାରତରେ ଏଟା 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା। ଭାରତରେ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା। ତାପରେ ତ ଏଟା ଲେଖିବ ନଦୀ ପଠା ହେଲା। ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ପଠା ହେଲା, ପଠାର ଭୂମି ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ, କାବେରୀ ପରି ନଦୀମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଶର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ନଦୀ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିକି ରଖିକି ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଉ ଭାଇଚାରା ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ ଓ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା ଆମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ହଁ, ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ସବୁ କ୍ଲାସର, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ କରିବା, ତାପରେ ନବମ ଦଶମ କରିବା। ତ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।